ওকে, আশা করি সবাই স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন। So today we'll learn about probability. Okay. So first we go for definition of probability. This is page number 146, and this is the basic definition of probability. Probability means a value between 0 and 1, inclusive, describing the relative possibility or chance or likelihood and event you লেখা. So the chance and this normally the value between lies between 0 and 1. Okay, so আপনাদের মনে রাখতে হবে probability সবসময় 0 এবং 1 এর মাঝামাঝি হবে। 0 হতে পারবে, 1 হতে পারবে। যদি আমাদের কলম কোথায় গেল? যদি আমাদের কোন একটা ইভেন্ট যদি ফর এক্সাম্পল a নরমাল probability of a is এভাবে আমরা লিখি probability হবে, এটা ঘটনার চান্স probability হবে। এবং মনে রাখতে হবে রেঞ্জ হচ্ছে সবসময় জিরো থেকে +1 পর্যন্ত। সো প্রবাবিলিটির মান সবসময় 0 এবং 1 এর মাঝামাঝি হবে। 0 হতে পারবে, 1 হতে পারবে, বাট নট less than 0, that means never be a negative, or more than 1, that means 2, 4, 5, 10. ওকে, এটা মনে রাখতে হবে। সো আমরা এভাবে লিখতে পারি। এবং sum of all probabilities of any events must be equal to 1। যখন আমরা সাম করব সবগুলো প্রবাবিলিটি, সেটা সবসময় যোগ করলে যেন 1 হবে। এছাড়া আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে একটা ঘটনা ঘটার চান্স এবং না ঘটার চান্স, দিস ইজ ইকুয়াল টু অলসো 1। সাপোজ যদি ঘটনা ঘটার চান্স হয় প্রবাবিলিটি অফ a, ওকে, সেটাকে এবং না ঘটার চান্সকে আমরা লিখতে পারি প্রবাবিলিটি অফ a প্রাইম। ওকে, সো দিস ইজ ঘটা এবং না ঘটা, the probability must be equal to 1. Okay, so probability of happening plus probability of not happening, this is equal to 1. So these are the basic rules of probability you have to remember. Then we go for some example. For example, suppose in your class total student is 40. Total with them male is for example 30. And female, for example, female students, this is equal to 10. So what will be the probability of a student male? Basically, for male, if we find, so male, if a male divided by 40, so the student will be a male 30 by 40. Similarly, for female students, নেট চলে গেছিল, সো আবার আসছে। তো আমি আবার বলতেছি, সাপোজ আপনাদের ক্লাসে টোটাল স্টুডেন্ট 40, কোথায় গেল? সো টোটাল স্টুডেন্ট ইকুয়াল টু 40, তার মধ্যে ফর এক্সাম্পল মেল ইকুয়াল টু 30, and for example female equal to 10. Okay, so probability of male, what will be the probability a student will be male? So that's the probability of male. Okay, so we know, right, male, for male, so this is equal to 30 by 40. And similarly for female students, probability of female, so this is a for female, this is equal to 10 by 40. Okay, so normally this is the basic rules of finding probability. So if you go to the mathematical definition for probability, মানে নিচে definition আছে, সেটা আমরা এখন দেখাচ্ছি। Okay, so this is the classical definition of probability: the number of favorable outcomes divided by the number of possible outcomes. Okay, this is the definition: number of favorable outcomes
divided by total number of possible outcome. So you have to remember the formula or mathematical definition of probability. Okay. Similarly, যদি আমরা একটা কয়েন টস করি, মনে করেন আমরা একটা কয়েন টস করলাম, তাহলে কি কি আউটকাম হতে পারে? একটা কয়েন টস করলে আমাদের আউটকাম আসতে পারে হেড and tail. T for tail, H for head. So what will be the probability of head? So probability of head equal to H. Probability of H equal to, so কতগুলো আমাদের হেড আছে? So এখানে 1 2 দুইটা আউটকাম, তার মধ্যে একটা হেড। So 1 ফেভারেবল আউটকাম হচ্ছে হেড। So 1 ডিভাইডেড বাই টোটাল আউটকাম কয়টা? দুইটা। So that's the probability of head equal to 1/2. Similarly for probability of tail, this is equal to T আছে একটা, so 1 total square দুইটা, so this is 1/2. So these are the probabilities. Event will be head or event will be tail. কথা কি শুনতে পাচ্ছেন সবাই? শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, so this is the পরীক্ষা কিন্তু আসতে পারে define probability and give example. So এইভাবে দিয়ে দিবেন, ডেফিনিশন দিয়ে দিবেন, দেন একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিবেন যে আপনার ক্লাসে টোটাল 30 জন, মেল এতজন, ফিমেল এতজন, তো মেল হওয়ার চান্স বা ফিমেল হওয়ার চান্স, তাহলে মার্কস পেয়ে যাবেন। সেখানে কিছু বেসিক ডেফিনেশন আছে, সেগুলো আমি এখন একটু পড়তেছি। হ্যাঁ, এবং এগুলাই কিন্তু পরীক্ষায় থিওরি হিসেবে থাকবে, সো মনে রাখবেন। সো প্রথম দেখেন ডেফিনেশন হলো এক্সপেরিমেন্ট। যদি এখানে পড়াই, এক্সপেরিমেন্ট a process that leads to the occurrence of one and only one of several possible observations. যে প্রক্রিয়া আমরা একাধিক অবজারভেশন থেকে মাত্র একটা রেজাল্ট বা আউটকাম পাবো, সেটাকে আমরা এক্সপেরিমেন্ট বলি। আপনারা যেমন পরীক্ষা দিচ্ছেন এক্সামিনেশন, সেখানে কিন্তু এ বি সি ডি এফ অনেকগুলো গ্রেড আছে, সেখান থেকে যেই পরীক্ষা দেন না কেন একটা গ্রেডই কিন্তু পাবেন, একজন একটা পাবেন, কিন্তু একটাই পাবেন। দেন হচ্ছে কি আউটকাম। সো আউটকাম, হোয়াট ইজ আউটকাম? এ পার্টিকুলার রেজাল্ট অফ অ্যান এক্সপেরিমেন্ট। একটা এক্সপেরিমেন্টাল নির্দিষ্ট রেজাল্টকে বলা হচ্ছে আউটকাম। যেমন আমরা হেড এবং টেল কয়েন টস করলাম, হেড এবং টেল, তো এখানে হেড একটা আউটকাম, টেল একটা আউটকাম। আমরা যদি ছক্কা নিক্ষেপ করি, তাহলে দেখবেন ছক্কায় কি আসতে পারে 1 2 3 4 5 6, তো এখানে 1 2 3 4 5 6 হলো একটা আউটকাম। দেন হচ্ছে ইভেন্ট, এ কালেকশন অফ ওয়ান অর মোর আউটকামস অফ অ্যান এক্সপেরিমেন্ট। হ্যাঁ, তো একটাই আউটকাম অথবা একাধিক আউটকাম মিলে একটা ইভেন্ট হতে পারে। হ্যাঁ, যেমন আমরা কয়েন টস করলাম, সেখানে ছিল কি হেড আসার চান্স আমরা বের করলাম, সেখানে হেড একাই একটা ইভেন্ট, টেল একা একটা ইভেন্ট। সিমিলারলি আমরা যখন আপনাদের এক্সাম্পল দিলাম, আমরা 30 জন মিলে একটা ইভেন্ট হয়েছিল, যেখানে সব স্টুডেন্ট ছিল মেল, সেখানে 30 জন মিলে একটা ইভেন্ট হয়েছে। আবার ফিমেলদের ক্ষেত্রে 10 জন স্টুডেন্ট ছিল, সো এখানে 10 জন মিলে একটা ইভেন্ট হয়েছে। Then there is another definition, this is called mutually exclusive event. So mutually exclusive event হচ্ছে কি, the occurrence of one event means that none of the other events can occur at the same time. এটা হচ্ছে, এটাই আমাদের আসলে মনে রাখতে হবে, যখন একাধিক ইভেন্ট একসাথে ঘটবে না, তখন তাদেরকে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট বলবে। যেমন আমরা কয়েন টস করলে হয় হেড আসবে অথবা টেল আসবে, সো হেড এবং টেল হলো মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট। সিমিলারলি আপনাদের মধ্যে আমরা যদি একজন স্টুডেন্টকে নেই, তাহলে হয় সে মেল হবে অথবা ফিমেল হবে, সো মেল ফিমেল হওয়ার চান্স কিন্তু একসাথে নাই। সো দিস ইভেন্ট আর কল্ড মিউচুয়ালি। ডেফিনেশন, we are going to draw a formula, সেটার উপর বেস করে আমরা অঙ্ক করব। তো বুঝা গেল, এই কয়েকটা ডেফিনেশন আপনারা পড়বেন, তাহলে এই পরীক্ষায় আশা করি কাছাকাছি ধরনের পেয়ে যাবেন। ওকে, পরীক্ষায়। সো এখন আসলে আমরা ফর্মুলায় যাব, মিউচুয়াল এক্সক্লুসিভ ইভেন্টের ডেফিনেশন থেকে আমরা আসলে ফর্মুলা জেনারেট করব। আমি একটা সাদা পেজ নেই। সো ফর এক্সাম্পল, আচ্ছা, আমাদের ডেফিনেশন হলো মিউচুয়াল এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট। যদি আমাদের ইভেন্ট মিউচুয়াল এক্সক্লুসিভ হয়, ঠিক আছে, ফর মিউচুয়ালি, আমি সংক্ষেপে লিখতেছি, এম ফর মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ and E for exclusive and event. So যদি দুইটা ইভেন্ট, ফর এক্সাম্পল A and B are two events হয়, and if they are mutually exclusive, then the formula, or if we draw a Venn diagram, okay, যদি আমরা একটা Venn diagram draw
করি, so they will be look like this, এর মধ্যে হলো বি ইভেন্ট। সো আমাদের এখন যে কোনো একটা ইভেন্ট ঘটবে তার প্রবাবিলিটি, if the two events are mutually exclusive, then formula will be like this: probability of A union B, and this is equal to probability of A plus probability of B। যদি তারা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হয় তাহলে যে কোনো একটা ঘটনা ঘটবে, হয় A অথবা B ঘটবে, অথবা at least one will happen। This is the formula for probability A union B, this is equal to probability of A plus probability of B, যদি তারা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হয়। এখন যদি তারা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ না হয়, if they are not mutually exclusive, then for not mutually exclusive event, if they are not mutually exclusive, then their Venn diagram will be look like this. So A and so তাদের মধ্যে একটা কমন টার্ম থাকবে, ঠিক আছে, A and B, there this is the common term between this A and B। তো যখন এরকম থাকবে, they are not mutually exclusive, and the formula will be finding at least one will happen, or at least, or A union B, or A either A or B will happen, this is equal to probability of A, then probability of B, then minus probability of A and B। Okay, so you have to remember, যদি তারা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হয় তাহলে আমরা প্রথম ফর্মুলা দিয়ে অঙ্ক করব, A and A plus B প্রবাবিলিটি বের করলে হচ্ছে। আর যদি তারা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ না হয় তাহলে আমাদের নিচের ফর্মুলা দিয়ে অঙ্ক করতে হবে। তো অঙ্ক কিভাবে দিয়ে বুঝবেন যে তারা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ নাকি নয়? তো যখন টার্ম থাকবে লেখা, অঙ্কের মধ্যে দেখবেন বোথ নামে একটা অপশন থাকবে, তখন যে বুঝবেন তারা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ না। সো ইউ হ্যাভ টু চেক যে বোথ নামে একটা টার্ম থাকবে, বোথ, হ্যাঁ, বোথ মানে হলো কি উভয় বা একসাথে ঘটবে। সো দিস টার্ম ইজ কল্ড জয়েন্ট প্রবাবিলিটি। ওকে, এটাকে আমরা বলি জয়েন্ট প্রবাবিলিটি, যেটা হচ্ছে একসাথে ঘটবে, জয়েন্ট প্রবাবিলিটি। এই টার্মটাকে আমরা বলবো জয়েন্ট প্রবাবিলিটি। অর্থাৎ এটা দুইটা যখন একসাথে ঘটবে তাহলে বুঝবেন যে এটা নট মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ, আর সেকেন্ড ফর্মুলাটা দিয়ে করতে হবে। সেই হলো আমাদের খুবই সিম্পল ফর্মুলা, এটার উপর বেস করে আমি আপনাদের দুই তিনটা অঙ্ক করে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? এটা থাকুক, অঙ্ক আছে এখানে, থাকলে তো আবার হবে না। আমরা একটা অঙ্কে চলে যাই। তো আমি এখানেও দেওয়া আছে অবশ্য, যাই হোক, জয়েন্ট প্রবাবিলিটি আমরা একটু পরে পড়বো। সেগুলো আমাদের, আচ্ছা এগুলো আমরা ফর্মুলা গুলো মুছে দিই, আর কি করে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। তো সাপোজ আমরা এই যে 11 নাম্বার অঙ্কটা করতেছি, the events A and B are mutually exclusive, suppose probability of A equal to this, probability of B equal to this, what is the probability either A or B occurring, and what is the probability neither A nor B will happen? সেই অঙ্কটা আমরা করতে যাচ্ছি, কপি করে আমরা ওয়ার্ড ফাইলে নিয়ে যাই। ওকে, সেখানে ইকুয়াল সাইন গুলো গেছে গাছগুলা। সেখানে probability of A আর তো probability of B, what is the probability this equal to happen, ঠিক আছে? সো খুবই সহজ অঙ্ক, শুধু নোটেশন মনে রাখতে হবে। সো সেটা আমরা করতেছি যে হিয়ার probability of A equal to 0.30, probability of B equal to 0.20। ওকে, এখন বলছে আইদার, হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি আইদার এ অর, আইদার মানেই হলো কিন্তু অর মানেই হলো ইউনিয়ন, সে আইদার বলেই বুঝবেন ইউনিয়ন দিয়ে করতে হবে। সো probability of
এ ইউনিয়ন, ইউনিয়নের জায়গায় আমি ইউ লিখতেছি যেহেতু আমাদের এখানে ইউনিয়ন আই, ইউনিয়ন বি, দিস ইজ probability of A plus probability of B. So এখন আমরা যদি মান বসাই দেই, so probability of 30 plus probability of 20, and this is equal to 0.50. So this is the probability that either A or B will happen. বুঝা গেল এই অংশ? জি স্যার, বোঝা গেছে। ঠিক আছে, এটা হলো আমাদের ঘটার প্রববিলিটি। এখন বলছে হোয়াট ইজ দ্য প্রববিলিটি নাইদার A nor B will happen. সো নাইদার মানে ঘটবে না। তো আমরা ঘটার প্রববিলিটি পেয়ে গেছি, সো আমরা টোটাল প্রববিলিটি থেকে যদি বিয়োগ দেই তাহলে আমরা না ঘটার প্রববিলিটি পেয়ে যাব। ওকে, সো না ঘটার প্রববিলিটি হলো কাছাকাছি ধরনের, আমাদের এটাকে আমরা বললাম প্রাইম দিয়ে আমরা লিখবো, সো আমি এখানে ইয়া দিয়ে লিখতেছি। সো সো না ঘটার প্রববিলিটি অফ A ইউনিয়ন বি প্রাইম, হ্যাঁ এই প্রাইমটা কিন্তু দিতে হবে, যেটা হলো না ঘটার প্রববিলিটি। দিস ইজ ইকুয়াল টু টোটাল প্রববিলিটি 1 মাইনাস প্রববিলিটি অফ A ইউনিয়ন বি, এটা হলো ঘটার প্রববিলিটি। সেখান থেকে যদি আমরা বিয়োগ দেই 1 মাইনাস 0.50, তাহলেই কিন্তু আমরা ঘটার প্রববিলিটি, সরি না ঘটার প্রববিলিটি পেয়ে যাব। সো দিস ইজ ইকুয়াল টু অলসো 0.50। ঠিক আছে, বুঝা গেল? জি স্যার। ওকে, সেটা হলো আমাদের 11 নাম্বার। তো আপনারা চাইলে 12 নাম্বারটা করে ফেলবেন। আমি আরো দুই একটা ছোট এক্সাম্পল দিচ্ছি, ফর এক্সাম্পল আমরা যেমন 17 নাম্বার। ওকে, এখন আমরা 17 নাম্বার নিয়ে আসলাম। 17 নাম্বার বলতে হচ্ছে the probability the events A and B are 0.2 and 0.3 respectively. The probability that both, there is a both term, both means not mutually exclusive, is 0.15. So what is the probability either A or B occurring? ওকে, সো আগের মতোই এখানে কিন্তু বোথ দিছে, বোথ দেওয়া মানে হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা কিন্তু ইন্টারসেকশন দিতে হবে। সো আগের মতো এর প্রবাবিলিটি কত 0.20, বির প্রবাবিলিটি কত 0.30, এবং বলছে বোথ টার্ম, বোথ মানে হলো প্রবাবিলিটি অফ এ। আচ্ছা, এখানে তো ইন্টারসেকশন দিব কিভাবে? ইন্টারসেকশন দিতে গেলে আমাদের এখানে বার করে আনতে হবে ইন্টারসেকশন। আচ্ছা, এগুলোর মধ্যে হয়তো খুঁজতে খুঁজতে সময় যাবে, স্যার আমি খুঁজে না করে থাকলে তো ভালো ছিল। অনেক সিম্বল খোঁজাখুঁজিতে আমি যাচ্ছি না, আমি হাত দিয়ে লিখতেছি। হ্যাঁ, কলম কি বলে, মার্কার দিয়ে লিখি। সো এটা আমি লিখে দিই। সো প্রবাবিলিটি অফ A and B, হ্যাঁ এইটা কিন্তু দিয়ে দেওয়া আছে, and মা বোথ টার্ম, বোথ মিন্স দিস, দিস ইজ কত 1.0.15, এটা হলো একসাথে ঘটনা ঘটার চান্স। তাহলে এখন হচ্ছে যে যে কোনো একটা ঘটবে তার প্রবাবিলিটি কত? সেটা আমরা মুছে দিচ্ছি। সো ফর্মুলা হচ্ছে আমাদের, আমরা যেটা শিখলাম একটু আগে, যখন মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হবে না, দেন প্রবাবিলিটি অফ A ইউনিয়ন B, this is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A and B। যেহেতু তারা মিউচুয়াল এক্সক্লুসিভ না, তখন কিন্তু এই নোটেশনটা
দিতে হবে। So probability of A and B যেহেতু দিয়ে দেওয়া আছে। So now we have to put the values up. Probability of A equal to 0.20. Then probability of B equal to 0.30. Then minus 0.15. And this is equal to 0.35. ঠিক আছে, বুঝা গেল? সেখানে কিন্তু শুধুমাত্র ঘটার প্রবাবিলিটিটা চেয়েছে, না ঘটার প্রবাবিলিটি চায় নাই। আমরা বের করলাম না। না ঘটার প্রবাবিলিটি বের করতে গেলে আগের মতোই 1 মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ A ইউনিয়ন B। তাহলে হয়তো আমরা পাবো 0.65, তাই না? পারবেন? জি স্যার। ওকে, দেন আমরা এরকম আরো একটা দুইটা করি। এটা হলো আমাদের 17 নাম্বার। তারপর আমরা যাচ্ছি ফর এক্সাম্পল, আমি 20 নাম্বারটা করতেছি। সেখানে বলতে চাই স্টুডেন্ট ইজ টেকিং 2 কোর্সেস, হিস্ট্রি এন্ড ম্যাথ, দুইটা ম্যাথ কোর্স নিচ্ছে সে। The probability the student will pass the history course is 0.60 and the probability of passing the math course is 0.70. So find the probability, the probability of passing both term দেওয়া আছে, both is 0.50. So what is the probability? At least one or either A or B কিন্তু সেম কথাই। সেখানে আমরা ধরি let event to suppose history course. And B equal to math course. সেখানে আমাদের দিয়ে দেওয়া আছে কি? So probability of A, হিস্ট্রিতে পাস করার চান্স কত? হিস্ট্রিতে পাস করার চান্স হচ্ছে 0.60, so 0.60. Then probability of B, ম্যাথে পাস করার চান্স কত? 0.70. এবং দুইটাতে পাস করার চান্স কত? probability of A and B. This is equal to 0. এখন বলছে যে at least one, যে কোনো একটাতে পাস করবে তার চান্স কত? সো আগের মতোই, so probability of A union is the probability that at least one will pass. So probability of A, then probability of B, then minus probability of A and B. So now we have to put the values of the probabilities. So 0.60 plus 0.70 minus 0.50. So this is equal to 0.80. So this is the answer. জি স্যার, ঠিক আছে। ওকে, দেখাচ্ছি। বুঝতে পারলে তো ভালো। দেন আমরা আরেকটা করে দেখাচ্ছি। ফর এক্সাম্পল আমরা যাচ্ছি 21 নাম্বার দরকার, আমরা 22 নাম্বারটা করছি, ঠিক আছে? এখানে বলতে পারি by national park service revealed going to Rocky Mountain region
জি ইয়েলোস্টোন পার্ক, তো 40% যায় ইয়েলোস্টোন পার্ক and 40% visit towns and 35% visit হলো টেটন্স নামক জায়গা, then 35% দুই জায়গাতেই যায়। So এই নাম্বার বলছে what is the probability a vacationer will visit at least one attraction, যে কোনো একটাতে যাবে তার probability কত। and B নাম্বার বলছে what is the probability 0.5 called and are events mutually exclusive and explain। তো আমরা আগের মতো মোটামুটি সেম, একটু ডিফারেন্স দেওয়া আছে, ঠিক আছে। ইভেন্ট A equal to Yellowstone Park, B equal to Tetons, okay. So probability of A equal to কত percent? 50%. So 50 percent. This is equal to 0.50. Then similarly, probability of B equal to 40%, and this is equal to 0.40. And বলছে both will happen, so probability of A, আচ্ছা n এর জায়গায় যেহেতু আমাদের ইউনিয়ন ইন্টারসেকশনে আমি n দিচ্ছি, হ্যাঁ, so probability of A and B, this is equal to 30%, 35%, this is equal to 0.35. So what is the probability that at least one of those attractions? So A number যদি আমরা বলি, so আমরা জানি probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A and B. So now we have to put the values. Just 0.50 plus 0.40 minus 0.35, and this is equal to 0.55. তো যেহেতু এটা পার্সেন্টেজ ছিল সেটাকে আমরা লিখবো 55%। Then বলছে B number, what is the 0.35 called? তো যেহেতু এটা একসাথে ঘটার প্রবাবিলিটি, আমরা কি বলেছিলাম, একসাথে ঘটার প্রবাবিলিটিকে আমরা বলবো জয়েন্ট প্রবাবিলিটি। সো the probability 0.35 is called joint probability. C number, are the event mutually exclusive? And আমরা কিন্তু বলেছিলাম যদি দুইটা কমন টার্ম না থাকে, জয়েন্ট প্রবাবিলিটি না থাকে, তাহলে তার মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ। এখানে যাদের মধ্যে কমন টার্ম আছে, জয়েন্ট প্রবাবিলিটি আছে, তাহলে ইভেন্ট দুইটা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ নয়। Events because the events have joint probability. Yes, so this is the answer of 22 number. বুঝা গেছে? জি স্যার, বোঝা যাচ্ছে স্যার। ওকে, তাহলে এই গেল আমাদের এক নিয়মের অংশ। এখান থেকে এক নিয়মের একটা অঙ্ক আসবে পরীক্ষায়, আমি জানি না কত মার্কস থাকবে, দুইটাও থাকতে পারে, সেই ধরনের করবে। অঙ্ক কিন্তু ছোট ছোট, কিন্তু মনে রাখবেন এই নোটেশন গুলোর জন্য ঠিক থাকে। ইউনিয়নের জায়গায় ইন্টারসেকশন দিবেন বা অন্য কিছু দিলে কিন্তু হবে না, ঠিক আছে। আবার পি ছাড়া অঙ্ক করবেন, পি দিবেন না, তাহলে কিন্তু অঙ্ক হবে না। অঙ্ক ছোট ছোট, সো
ঠিকভাবে করতে হবে। দেন আমরা আরেক নিয়মটা যাচ্ছি। হ্যাঁ, যেটা আমরা জয়েন্ট প্রবাবিলিটি থেকে পড়বো। এটা হলো কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি। ঠিক আছে? এটা মনে রাখতে হবে কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি। The probability of a particular event occurring given that another event has occurred. সেখানে হচ্ছে যে একটা ঘটনা ঘটবে যেখানে কন্ডিশন থাকবে অন্য একটা ঘটনা আগেই ঘটতে হবে। তাকে আমরা কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি বলি। যেমন আমরা বলি না যে আপনি পড়াশোনা করেন, তারপরে চাকরি পাবেন। সো আগে পড়াশোনা করতে হবে, তাহলে আপনি চাকরি পাবেন। ঠিক আছে? So this is the condition. Similarly আপনি আগে ক্রেডিট নিবেন, তারপর সিটি ভার্সিটিকে টাকা দিবেন। অথবা ফার্স্ট সেমেস্টার পাস করলে সেকেন্ড সেমেস্টারে যাবেন। সো দিস ইস দ্য কন্ডিশন। সো এটার উপর বেস করে আমরা এই ফর্মুলা করে একটা অঙ্ক করব। সো নরমালি দিস ইস দ্য ফর্মুলা। এখানে নাই ফর্মুলাটা, আমরা এখানে এদিকে লিখি। অঙ্কটা আমরা এখন মুছে দেই। সো কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি। ঠিক আছে? সো কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটির অবশ্যই দুইটা ঘটনা থাকতে হবে। একটা ঘটনা মনে করে নিয়ে আর একটা হলো বি। সো যদি বি ঘটনাটা পরে ঘটতে চায় তাহলে আমাদের এই ঘটনাকে আগে ঘটতে হবে। সেজন্য আমরা লিখতে পারি প্রবাবিলিটি অফ, হ্যাঁ, বি গিভেন এ। হ্যাঁ, যেখানে এই ঘটনাটা আগে ঘটছে সেখানে বি ঘটনাটা পরে ঘটবে, সেটার প্রবাবিলিটি তাহলে হবে this is equal to probability of A and B divided by probability of A. এটা হলো আমাদের বেসিক ফর্মুলা ফর কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি। This is equal to probability of A and B divided by probability of A. যে ঘটনাটা আগে ঘটবে সেটা হবে পরে। তো এটাকে যদি আমরা বজ্র গুণন করি তাহলে এটাকে আমরা একটু উল্টা এইভাবে লিখতে পারি। The probability of A and B, এটা দুইটা ঘটনা একসাথে ঘটবে যেখানে ঘটনা A আগে ঘটবে, দেন ঘটনা B পরে ঘটবে। B given A, হ্যাঁ? এটা বজ্রগ্রহণ করলে এটা লেখা যায়। তো এটার উপর বেস করে আমরা ফর্মুলাটা একটু এক্সটেন্ড করব। এখানে হলো দুইটা ঘটনা A and B একসাথে ঘটবে। এখন জয়েন্ট probability of A and B, this is equal to probability of A into probability of B given A. So this is the basic formula, and এটাকে যদি আমরা এক্সটেন্ড করি তিনটা ঘটনার জন্য সেটা কি হবে সেটা আমি দেখাচ্ছি এখানে। সো মনে করেন তিনটা ঘটনা A, B and C. So probability of A and B and C, তিনটা ঘটনা একসাথে ঘটবে যদি কন্ডিশনাল হয়। তাহলে এখানে যেটা হবে ঘটনা A আগে ঘটতে হবে, এই ঘটনায় ঘটলে দেন B will happen. So B ঘটবে যেহেতু A আগে ঘটেছে, this is the condition. Then similarly probability of C, C কখন আসবে যেখানে A এবং B আগে আসছে। তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি A and B. সিমিলারলি আমাদের যদি মনে করেন যে আর একটা ইভেন্ট হয়, চারটা ইভেন্টে যদি ঘটনা ঘটে, সাপোজ A, B and C, তাহলে probability of A, B, C and D, চারটা ঘটনা যদি একসাথে ঘটার চান্স হয় যারা কন্ডিশনাল, সেই ফর্মুলাটাই শুধু একটু এক্সটেন্ড হবে। probability of A, আগে A আসবে, A আসলে B আসবে, এভাবে আর কি। then probability of B given A, then A এবং B আসলে C আসবে, probability of A and B, and then D কখন আসবে যখন A, B এবং C সবাই চলে আসবে। সো D আসবে তখনই যখন A, B, C সবাই আসবে। A conditional, then given A and B and C। ঠিক আছে? যখন A, B, C তিনটা আসবে তখনই D আসবে। So this is the formula for finding joint probability. Two event will occur at the same time, three event will occur at the same time, or four event occur at the same time. শুধু আমাদের ফর্মুলাটাকে এক্সটেন্ড করতে হবে। যদি দুইটা ঘটনা হয় তাহলে আমাদের ফর্মুলা হবে এটা A and B, A আগে আসবে দেন B given A। যদি তিনটা ঘটনা হয় probability of B, C, তাহলে A আগে আসবে দেন B আসবে দেন C আসবে যদি A এবং B আসে। যদি চারটা ঘটনা হয় A, B, C, D, তাহলে আগে A আসবে দেন B আসবে দেন C আসবে দেন D আসবে, হ্যাঁ? তো
ফর্মুলাটা দেখতে একটু মনে হয় কঠিন মনে হতে পারে, বা অঙ্ক করার সময় কিন্তু খুবই সহজ মনে হবে। সো আমরা এখন অঙ্কে চলে যাচ্ছি। ওকে, সাপোজ আমি এখান থেকে অঙ্কটা নিচ্ছি, এই বই থেকে এক্সাম্পলটা নিচ্ছি। এখানে দেখেন শার্ট দেখা যাচ্ছে, এ গল্ফার হ্যাজ 12 গল্ফ শার্ট ইন হিজ ক্লোসেট। তার আলমারির মধ্যে 12টা গল্ফ শার্ট আছে। সাপোজ 9 অফ দ্য শার্টস আর হোয়াইট এন্ড আদার্স আর ব্লু। তার মধ্যে 9টা হলো সাদা, বাকি 3টা হলো ব্লু। He gets dressed in the dark, so he just grab a shirt and puts it on. So সে অন্ধকারে শার্ট পরে এবং মানে কি অন্ধকারে শার্ট ধরে আর কি পরে ফেলে একটা। And he plays golf 2 days in a row and does not do laundry. এভাবে সে 2 দিন গল্ফ খেলে কিন্তু লন্ড্রি করে না। So what is the likelihood both shirts selected are white? দুইটা শার্টই সাদা হবে, তার প্রবাবিলিটি কত সেটা আমাদের বের করতে হবে। তো সেই অঙ্কটা আমরা নিয়ে যাচ্ছি আমাদের ওয়ার্ড ফাইল। সেখানে আমাদের কি কি দেওয়া আছে? এয়ার টোটাল শার্টস ইকুয়াল টু 12। দেন হচ্ছে কি হোয়াইট শার্ট ইকুয়াল টু 9 and blue shirt equal to 3. ওকে, আমরা ধরি সাপোজ ইভেন W সমান সমান হোয়াইট শার্ট and ইভেন্ট B সমান সমান ব্লু শার্ট। ওকে, তা এখন বলছে যে দুইটা শার্টই সাদা হবে, তার প্রবাবিলিটি কত? both shirts selected were white. তো দেখেন এখন আমাদের প্রথম শার্টটা যদি সাদা হয়, দেন পরের শার্টটা যদি সাদা হয়, তাহলেই কিন্তু আমাদের দুইটা শার্ট সাদা হবে। প্রথম শার্টটা যদি ব্লু হয়, তাহলে কিন্তু দ্বিতীয় শার্টটা সাদা হলে দুইটা শার্ট কিন্তু সাদা হচ্ছে না। So first condition is that first shirt must be white. Then there is a chance the both shirts will be white. So এটাই আমরা করতেছি ফর্মুলা, যে probability of সাদা শার্টকে আমরা W দ্বারা লিখতেছি। সো প্রথমটা W1, প্রথম শার্ট সাদা W1, দেন ইন and W2 দ্বিতীয় শার্টটা সাদা। This is the formula for finding both shirt will be white. So probability of W1 and probability of W2 আমরা জানি ফর্মুলা কি, প্রথমটা একসাথে আসার ঘটনার ফর্মুলা কি, প্রথমটাকে হোয়াইট হতে হবে। So this is the probability of W1, then probability of W1, so W2 given W1। আগে প্রথমটা আসবে, দেন সেকেন্ডটা আসবে যদি প্রথমটা এসে থাকে। তাহলে আমাদের প্রথম শার্টটা সাদা হবে, তার প্রবাবিলিটি কত কে বলতে পারবেন? কে বলতে পারবেন প্রথম শার্টটা সাদা, তার প্রবাবিলিটি কত হবে? আছে না নাই কেউই? কেউ নাই, যাই হোক। আসছে স্যার, কিন্তু বলতে পারতেছি না স্যার। হ্যাঁ, আমাদের ফর্মুলা কি? নাম্বার অফ অবজার্ভ টোটাল অফ দ্য ফেভারেবল আউটকাম ডিভাইডেড বাই টোটাল পসিবল আউটকাম। তাহলে আমাদের সাদা শার্ট আছে কয়টা? আমাদের সাদা শার্ট হলো 9টা। 9টা। সো 9 ডিভাইডেড বাই 12 দেন ইনটু। এখন কি করছে, প্রথম দিন শার্ট পরে গল্ফ খেলে শার্ট কি করেছে, রেখে দিয়েছে। তাহলে টোটাল শার্ট সাদা থেকে একটা সাদা শার্ট কমে গেল, তাহলে থাকলো কয়টা? 11টা। আবার সাদা থেকেও একটা কমে গেল, তাহলে থাকলো কয়টা? সরি স্যার, কল আসছিল। 8টা। হ্যাঁ, সো 8টা। সো এটা হলো আমাদের
সেকেন্ড শার্টটা সাদা হবে, তার প্রবাবিলিটি হলো 8/11। ঠিক আছে, আমরা আবার বলতেছি, প্রথম শার্টটা সাদা হবে, তার প্রবাবিলিটি, সাদা শার্ট 9টা, টোটাল 12টা, সো 9/12। এখন এই সাদা শার্ট পরে গল্ফ খেলে সে রেখে দিয়েছে, সো সেকেন্ড শার্ট, তার মানে এখন আর 8টা শার্ট থাকবে সাদা, আর টোটাল থাকবে 11টা। এই জন্য সেকেন্ড শার্টটা সাদা হবে, তার প্রবাবিলিটি হচ্ছে 8/11। 11। ঠিক আছে, এখন যোগ বিয়োগ করলে যা হবে সেটাই অ্যান্সার। মেবি হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি? হ্যালো স্যার। 9 into 8 divided by 12 হ্যালো। divided by 11 বলেন। 4 5। হ্যাঁ, কে বলতেছেন বলেন। আচ্ছা, তাই উনি মনে হয় বলতেছে না কিছু। তাই হলে আমাদের দুইটা শার্ট সাদা হবে, তার প্রবাবিলিটি। সিমিলারলি যদি এখন সে 3 দিন গল্ফ খেলে, তাহলে 3টা শার্ট হওয়ার প্রবাবিলিটি কত হবে? সো প্রবাবিলিটি অফ, মনে করেন যে W1, দেন W2, দেন হলো W3। একইভাবে আমরা ফর্মুলাটাকে শুধু এক্সটেন্ড করব। So this is W1, then W2 given W1, then W3 given W1 and W2। ওকে, তাহলে প্রথম শার্ট সাদা হওয়ার চান্স হচ্ছে আমাদের কত? 9/12 ইন্টু দ্বিতীয়টা সাদা হওয়ার চান্স হচ্ছে 8/11 ইন্টু তৃতীয়টা, তাহলে কি হবে? 7/10। 7/10। 7/10। So 7/10। So this is equal to হ্যালো স্যার, কিছু শোনা যাচ্ছে না স্যার। 0.38। শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট, আপনার কানেকশনের সমস্যা আছে দেখেন। বুঝা গেল? তাহলে 3টা শার্ট হওয়ার চান্স পেলাম আমরা 0.38। সিমিলারলি যদি এখন আমরা 4টা সাদা শার্ট দেই, তাহলে W1 and W2, আচ্ছা আমরা করেই দেখাই, পরে আবার বলবেন স্যার। তাহলে আমরা এটা মুছে দেই এগুলা। সিমিলারলি যদি এখন বলে যে 4টে শার্ট সাদা হবে, তার প্রবাবিলিটি কত? তাহলে প্রবাবিলিটি অফ W1, দেন W2, দেন W3, দেন W4। তো ফর্মুলাটা আমাদের এভাবে এক্সটেন্ড করতে হবে। probability of W1, then probability of W2 given W1, then probability of W3 given W1 and W2, and probability of W4 given W1 and W2 and W3। W3। So formula same, extension শুধু হবে। So প্রথমটা হওয়ার চান্স হচ্ছে 9/12, দ্বিতীয়টা হওয়ার চান্স হচ্ছে 8/11, তৃতীয়টা হওয়ার চান্স হচ্ছে 7/10, and লাস্টেরটা কত হবে? তাহলে 6/9। So এটা হলো আমাদের, যোগ বিয়োগ করলে যা হবে সেটাই অ্যান্সার। So this is the probability that both 4 shard will be white। ঠিক আছে, এখন যদি আমরা দেখি যে 3টা শার্ট ব্লু হবে, তার প্রবাবিলিটি কত? 3টা শার্টই ব্লু আছে, এর বেশি হওয়ার চান্স নাই। তাহলে আমরা ব্লু কে লিখছি কি দ্বারা? বি দ্বারা। সো ডাব্লু জায়গায় চলে আসবে বি। হ্যাঁ, বি দ্বারা লিখছি B1, দেন B2, দেন B3। 3টে শার্ট এখন আমাদের ধরলাম ব্লু হওয়ার প্রবাবিলিটি। আমরা একটু মুছে দেই, নইলে দেখা যাচ্ছে না। সেটা আমাদের ফর্মুলাটা আগের মতো, এখানে আসলে ডাব্লু জায়গায় চলে আসবে বি। সো প্রথমে আসবে B1, দেন B2 আসলে আসবে B1, so B2 given B1, then lastly B3 given
B1 and B2, ঠিক আছে? তাহলে বলেন দেখি, তাহলে এখন প্রথম শার্ট ব্লু হবে, তার প্রবাবিলিটি কত হবে? 12/3 12/3 নাকি 3/12? সরি 3/12 হ্যাঁ, 3/12। সো প্রথম শার্ট ব্লু হবে, তার প্রবাবিলিটি 3/12। দেন সেকেন্ডটা হবে 2/11 2/11, এন্ড দেন লাস্ট ওয়ান যেটা হবে সেটা হচ্ছে 1/10। 10 সো এখন যোগ বিয়োগ করলে যেটা হবে 6 ডিভাইডেড বাই 12/11/10, সো 0.0045, 0.0045, এই হলো প্রবাবিলিটি। বুঝা গেল? জি ঠিক আছে। সো আমি এখান থেকে আরেকটা করাচ্ছি এই ধরনেরই, নাকি? জি প্লিজ হ্যাঁ, তো আমরা আরেকটা এই ধরনের নিয়মে অঙ্ক করাচ্ছি। ওই গেল, আমরা এই বই থেকে এখান থেকে একটা করাচ্ছি। হ্যাঁ, তো তাই এখানে বলতেছে দ্য বোর্ড অফ ডিরেক্টরস অফ টার্বেল ইন্ডাস্ট্রিজ কনসিস্ট অফ 8 মেন অ্যান্ড 4 উইমেন। 4 জন পুরুষ এবং সরি 8 জন পুরুষ 8 জন এবং পুরুষ 4 জন 4 মহিলা জন নিয়ে মহিলা গঠিত। এখন বলতেছে 4 মেম্বার সার্চ কমিটি উইল বি চোজেন অ্যাট র্যান্ডম ন্যাশনাল ওয়াইড সার্চ ফর নিউ কোম্পানি প্রেসিডেন্ট। এখন 4 জনের একটা কি বলে কমিটি বানাবে প্রেসিডেন্ট চুজ করার জন্য। সো আমাদের কত 4 মেম্বার কমিটি। এখন বলছে হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অল 4 মেম্বার্স অফ দ্য সার্চ কমিটি উইল বি উইমেন। তাহলে 4 কমিটির মধ্যে সবাই উইমেন হবে, তার প্রবাবিলিটি কত? তাহলে আমাদের সবগুলা উইমেন হওয়ার প্রবাবিলিটি। হ্যাঁ, দেন বলছে যে হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অল 4 মেম্বার্স উইল বি মেন, সবাই পুরুষ হবে, তার প্রবাবিলিটি কত? দেন আদার ইভেন্ট বলছে does the sum thus the sum of the probabilities of the events described in part A and B are equal to 1. So A আর B ইভেন্টের প্রবাবিলিটি যোগ করলে 1 হয় কিনা এটাই বলছে, সেটা আমরা এখন পরে দেখতেছি। তাহলে এখানে আমাদের হলো প্রথমে আমরা লিখবো যে হেয়ার টোটাল সাপোজ মেম্বার কত, মেম্বারস ইকুয়াল টু 8 এবং 12 4 12, তার মধ্যে পুরুষ মেম্বার মেল না মেন লেখছে, সো মেন মেম্বারস ইকুয়াল টু 8 and women members equal to 4 4. আমরা ধরলাম ইভেন্ট এম সমান সমান মেন, and ইভেন্ট ডাব্লিউ সমান সমান women হ্যাঁ সমান সমান হলো উইমেন মেম্বার্স। সেই নাম্বারে আমাদের বের করতেছে যে সবাই ফিমেল হবে, হ্যাঁ উইমেন হবে, এটা আমাদের বের করতে হবে। তো আগের মতোই প্রবাবিলিটি অফ W1 and W2, then W3 and W4, এটা যদি আমরা লিখি তাহলে প্রবাবিলিটি অফ প্রথমটা W1, then second one W2 given W1, এগুলো কিন্তু পাশাপাশি লেখা মানে গুণ, হয়। দেন W3 given W1 and W2, then W4,
given W1, W2 and W3 3. সেখানে আমরা যদি নিচে লিখি তাহলে কত হবে? প্রথমটা ফিমেল হওয়ার চান্স কত? উইমেন হওয়ার চান্স কত? 4/12. আচ্ছা, এখানে আমাদের একটা জিনিস ভুল, সেটা হবে 4 না, এটা হবে 8। পুরুষ মেম্বার হলো 8 জন। হ্যাঁ, সো ফার্স্ট member will be female, this is equal to 12. 4/12. Then second women will be 3/11. 3/11. 11. Then similarly third one is 2/10. 2/10, and then 1/9. 9. So 6/12/11/10/9 না 6 না 12 24। So this is almost 0.00202। তাহলে হলো পুরুষ সদস্য, সরি মহিলা হওয়ার চান্স, ঠিক আছে? ওকে, দেন বলছে ফিমেল। এখন হলো মেল। মেল হলে কি হবে? আমাদের সব জায়গায় আমরা কি বসাবো? এম বসাবো, তাই না? জি। তো আমি এটার উপরেই সবগুলো এম লিখতেছি, ঠিক আছে? সো এটা হলো M1, দেন M2, M3 and M4। তো সবগুলাই আমাদের এখন এম হবে, তাই না? জি। তো আশা করি এটা বুঝতে পারতেছেন। আমি একটু ওটার উপরে লিখতেছি, সো যারা দেখতেছেন তারা বোঝার কথা। সো এগুলো সবগুলো ডাব্লু যে এখন হয়ে যাবে এম, M1, M2 and M3 and M4। তো সিমিলার এটা ওয়েতে পারা এখন যাবে, আমরা কি, এটা পারা যাবে স্যার, পরেরটা করলে ভালো হয় মনে হয়, সি নাম্বার। না এখন তো দেখাইতে হবে যে দুইটা মিলে 1 হচ্ছে কিনা, তাই না? আচ্ছা। সো এরপরে আমাদের যেটা হবে ফর্মুলা, দিস ইজ ইকুয়াল টু 8/12 ইন্টু 7/11 ইন্টু 6/10 ইন্টু 5/9। So this is equal to 8, 7, 6, 5, 12, 11, 10, 9, 1, 1। So this is equal to 0.1414। তাহলে আমরা প্রবাবিলিটি পেয়ে গেলাম দুইটা যোগ করলে এটা হবে, ঠিক আছে? এখন বলছে যে দুইটা যোগ করলে 1 হবে কিনা। তাহলে দুইটা যোগ করলে কি 1 হচ্ছে? হয়, দুইটা যোগ করলে হয়। The probabilities, suppose C number যদি হয়, the probabilities equal to 0.1414 plus 0.00 suppose 202, তাই না? এটা যোগ করলে খুব বেশি হয় না, প্লাস 0.00202 14343 হলো 0.1434 করলাম এইরকম, ঠিক আছে? তাহলে দুটো যোগ করলে 1 হয়? হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না বলতে পারবেন? দুটো যোগ করলে 1 কেন হচ্ছে না?
আমি বলতেছি এখানে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র দুইটা ইভেন্টের প্রবাবিলিটি বের করলাম, 4 জন মহিলা প্লাস 4 জন পুরুষ হওয়ার প্রবাবিলিটি বের করলাম। এখন এমনও হতে পারে 3 জন পুরুষ 1 জন মহিলা, 3 জন মহিলা 1 জন পুরুষ, 2 জন মহিলা 2 জন পুরুষ, তাই না? এরকম আরো অনেক কম্বিনেশন আছে, যেগুলো হলে সেগুলোর প্রবাবিলিটি বের করলে হয়তো টোটাল প্রবাবিলিটি 1 হবে। ঠিক আছে, জি। বুঝতে পারছেন সবাই? ওকে স্যার। তাহলে আজকে হলো এই পর্যন্তই। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? পড়াশোনা বলেন। তো এইটুকু হলো আপনাদের সিলেবাস। এইটার উপর বেস করে আমরা নেক্সট শুক্রবারে আপনাদের কুইজ নিব। 2 নিয়মের অঙ্ক করাইলাম, তো 2টা অঙ্ক থাকবে 5-5। আপনার সুন্দর মতো কলম নিয়ে আসবেন, ক্যালকুলেটর নিয়ে আসবেন, আমি খাতা এবং অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট দিয়ে দেবো। আপনারা 20 মিনিটেই পরীক্ষা দিয়ে চলে যাবেন। ঠিক আছে, স্যার আপনার অ্যাসাইনমেন্ট স্যার সাবমিট ডেট কবে, লাস্ট ডেট? অ্যাসাইনমেন্টটা ওই দিন নিয়ে আসেন, যেহেতু আপনারা ওই দিন সবাই আসবেন, তো সবাই দিয়ে দেন। যদি শুক্রবারে ওই দিন সবাই একসাথে দিয়ে দেন, ঠিক আছে? 1 সপ্তাহ পাবেন, ধীরে ধীরে লিখেন, 2 দিন 3 পাতা করে লেখেন, প্রতিদিন লিখে নিয়ে আসেন। আর প্রিন্ট কপি কোনো কিছু করার দরকার নেই, আপনার কাভার যে পেজটা করবেন সেটাও হাতে লিখবেন। ঠিক আছে, আপনাদের নাম আইডি লিখলেই হবে, উপরে স্ট্যাটিস্টিক্স লিখবেন, ডিপার্টমেন্টের নাম লিখবেন, তারপর আপনাদের আইডি এবং নেমটা সুন্দর মতো দিবেন। ঠিক আছে, জি স্যার, ঠিক আছে। তাহলে এই পর্যন্ত এইটুকুই আপনাদের সিলেবাস। নেক্সট দিন আপনাদের সাথে আমার সরাসরি দেখা হবে শুক্রবার। ঠিক আছে, জি স্যার, ইনশাল্লাহ। আর কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন। আচ্ছা, নাই, তাহলে ঠিক আছে, তাহলে সবাই ভালো থাকে না। থ্যাংক ইউ সবাইকে ফর কামিং। ঠিক আছে আর স্যার, আমি আসসালামু এটা আলাইকুম কিন্তু স্যার। রেকর্ডটা দিয়ে দিব মাসুদ সাহেবের কাছে, আপনারা সবাই নিয়ে নেবেন। ঠিক আছে, স্যার এটা এটা দিয়ে দেন স্যার, পিডিএফটাও সাথে। হ্যাঁ পিডিএফ তো দেয়াই আছে। ঠিক আছে, তাহলে হ্যাঁ, সবাই ভালো থাকেন। থ্যাংক ইউ সবাইকে। ঠিক আছে। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ।